ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੂੰ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਣ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। वड्डा मेरा गोबिंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जियो। ताकि गत कही ना जाई, अमित वडाई। मेरा गोबिंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार अपरंपर, आप अपना जाने। क्या एह जंत विचारे कहिए, जो तुध आख वखाणे। जिसनों नदर करे तू अपनी, सो गुरमुख करे विचार जियो। वड्डा मेरा गोबिंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जियो। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। चवर छतर तख्त दे मालिक, दो जहां दे वाली। सबदा अवतार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिन्हां दी पावन इलाही चरणा विच ध्यान जोड़िए। दोवें हथ जोड़ के बड़े सत्कार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बड़ी किरपा कीती है। अज जेठ दा महीना समाप्त, आषाढ़ महीने दी शुरुआत है। अज गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दा प्रकाश दिहाड़ा है। सारी साध संगत नूं हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे जी। पहला आषाढ़ महीने दा 12 महा मांझ राग, जो गुरु ग्रंथ साहिब विच 12 महा दा 5वां शब्द है, देसी महीने दा चौथा महीना है। साध संगत जी सारे एकाग्रचित हो जाओ, शब्द सुनिए। उपरंत गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जीवन नूं बाचण दी कोशिश करिए। सतगुरु जी आप ही मेहर करन। एक बार बोलो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नहा ना जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दोए भाई वे गुचिए, गल पैयस जम की फास। जे हा बीजै सो लुणै, मथे जो लिख आस। रैन विहाणी पछोताणी, उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिए, सो दर गए हुए खलास। कर कृपा प्रभ आपनी, तेरा दर्शन होए प्यास। प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै,
जिस मन हर चरण निवास। प्रभु तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नहा न जीना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ ਤਪਦੇ ਕਲਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। बिरथा करो कौन सो मन की, लोभ गरस्यो दस हूं दिस तावत। आसा लाग्यो तन की, सुख कै हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, दुआरै दुआर सुआन। जो डोलत नाह सुध राम भजन की, मानस जन्म अकारत खोवत। लाज ना लोक हसन की। साध संगत जी, सुख हासिल करन वास्ते मन दी भैड़ी हालत किस नूं दसां। लोभ विच फसिया होया यह मन दसी पासी दौड़दा रहिंदा है। इस नूं धन जोड़न दी तिरसना चंबड़ी रहिंदी है। सुख हासिल करन वास्ते दर दर दी खुसामत करदा फिरदा है, सगों दुख सहारदा है। कुत्ते वांग हरेक दे दर ते भटकदा फिरदा है। इस नूं परमात्मा दा भजन करन दी कदे सूझ नहीं पैंदी। लोभ विच फसिया होया यह जीव अपना मनुखा जन्म व्यर्थ ही गवा लैंदा है। इस दे लालच दे कारण लोकां वल्लों हो रहे हासे मखौल दी भी इस नूं शर्म नहीं आउंदी। दोए भाए वी गूचिए, गल पईअस जम की फास। जेहा बीजै सो लुणै, मत्थै जो लिख आस। प्रभु तो बिना किसे होर दे आसरे रिहा खुआर ही होईदा है। जो भी कोई होर सहारा तकदा है, उस दे गल विच जम दी फाही पैंदी है। उस दा जीवन सदा सहम विच बीतदा है। किते कर्मां अनुसार जेड़ा लेखा उस दे मत्थे उत्ते लिखिया जांदा है, ओहो जिहा फल साध संगत जी ओह प्राप्त करदा है। रैण विहाणी पछोताणी, उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिए, सो दरगह हुए खलास। जग जीवन पुरख नूं विसारण वाली जीव इस्त्री दी सारी जिंदगी पछताविਆਂ विच ही गुजरदी है। ਉਹ जगत तो टुटे होए दिल नाल ही तुर पैंदी है। जिन्हां बंदियां नूं गुरु मिल पैंदा है, ਉਹ परमात्मा दी हजूरी विच आदर मान पाउंदे हन। कंचो कंचन भयो शब्द,
गुरु सरवणै सुनियो, बिख ते अमृत होयो नाम, सतगुरु मुख भणियो। लोहो होयो लाल, नदर सतगुरु जद तारै, पाहण माणक करै ज्ञान, गुरु कहियो विचारै। काठियो सरी खंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिन कह गया। सतगुरु चरण जिन परसिया, से पशु परेत सुर नर भय। जिस मनुख ने गुरु दा शब्द ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਿਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਪਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਹਾੜ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰੀ। ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਵੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰੋਪਕਾਰੀ। ਪੁੱਛਨ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, 6 ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ।
ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਲ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਨੇਹ ਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੇਔਲਾਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਸਖਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਖਣੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਨ ਉਹ ਸੌਕਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੀੜ ਤੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਹੈ? ਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਰਦਾਨ ਲੈਣ ਸਾਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤੇ ਪੈਦਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਲੱਸੀ, ਅਚਾਰ ਤੇ ਗੰਢੇ ਰੱਖੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਪੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਉਦਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕਿਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਿਗਾਸ। ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
रूहानी बरकतां दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहिब मीरी पीरी दे मालक जी दा प्रकाश अकाल पुरख दी बख्शीस सदका पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी दे घर माता गंगा जी दे उदर तो 19 जून 1595 ईस्वी नूं वडाली श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे होया। संगतां ने वाहिगुरु दी बख्शीस दा धन्यवाद कीता अते खुशियां मनाईयां। आप दे ताया बाबा प्रिथी चंद जी ने बचपन विच आप ते बड़े मारू वार कीते। प्रिथी चंद जो अपने आप नूं पहला ही गुरगद्दी दा वारस समझदा सी, इस आस अधीन जी रहा सी उसदा पुत्र मेहरबान गुरगद्दी ते विराजमान होएगा। हरगोबिंद जी दे प्रकाश नाल उस दियां आसां उम्मीदां ते पानी फिर गया ते ओह ईर्खा क्रोध दी अग विच सड़न लग पिया। उसने अपनियां उमंगां नूं पूरियां करन लई हर नीच तो नीच साध संगत जी कर्म कीता। पहला दाई नूं भेजिया, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਲਟਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਾਈ ਮਰ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਕ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੂਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਲ ਨਾਲ ਹੀ यानी कि पेट दे दर्द नाल मर गया। इस घटना संबंधी संकेत गुरबाणी विच 1137 अंग ते साध संगत जी अंकित ने। लेप ना लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर परताप। गुरु अर्जन देव जी ने अपने महल माता गंगा जी बालक हरगोबिंद जी नूं वडाली तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बुला लिया। कुदरती ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विच 19 दिनां विच चेचक दी बीमारी फैली हुई सी, जिस दा असर बालक हरगोबिंद जी ते भी होया। अकाल पुरख दी कृपा सदका गुरु हरगोबिंद जी ठीक हो गए। गुरु अर्जन देव जी ने शुकराने वजों शब्द उचारिया जो गुरु ग्रंथ साहिब विच 627 अंग ते साध संगत जी सुशोभित है। सदा सदा हर जापे प्रभु बालक राखे आपे, शीतला ठाक रहाई बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु होवा सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया किरपाला। गुरु हरगोबिंद साहिब दी बचपन विच सरीरिक ते आत्मक सिखलाई
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਸਰਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਢਾਡੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਖਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢਾਡੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਿਆ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਸਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਕੋਲਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਨਥਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸਨ
1615 ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਿਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਦੋਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਪੀਰ ਕੀ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸੀ ਕੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੀ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗਿਲਹੱਟੀ ਤਾਪ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਨ 1618 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ, ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਿਨ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੰਗਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨੇਕ ਦਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਦੂ ਸਾਹ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪੜਪੁੰਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੱਤਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਜੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਕੋਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿਵੇਕਸਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਤੇ ਸਰਹੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਬੌਲੀ ਪੂਰ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ 4 ਜੰਗ ਲੜੇ। ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਾਰਚ 1644 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।